हेलो विद्यार्थी मित्रों, धवल भट्ट एज्युकेशन विडियो में हूँ धवल भट्ट फरी एक वखत धोरण 9 विषय विज्ञान में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम तो आप सौ आपनी एकम कसोटीनी तैयारी में लागी गयेला हशो अने लगभग तमारी बधी तैयारीओ पूर्ण थई चूकेली हशे। तो आप अपनी एकम कसोटी ने खूब शांतिपूर्ण और शांत वातावरण में घरेथी एपियर करवानी है। तमारा पेरेंट्सनी सामे बेसीने तमारे एपियर करवानी है। तो बिल्कुल शांति निश्चिंत थईने आपजो। आ कसोटीना मार्क गणाशे नहीं गणाय एवी कोईपण प्रकारनी तकलीफ में तमारे पड़वानी जरूर नहीं। जे कंई निर्णय लेवाशे ए तमारा हित में ज निर्णय लेवाशे एम मानीने चालजो। हवे विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 नी अंदर विज्ञाननी अंदर 15मा नंबरनो पाठ अन्न स्त्रोत में सुधारणा एना विषयनी चर्चा करीशुं। हवे ज्यारे अन्न स्त्रोतनी वात आपणे करीए छीए तो अन्न स्त्रोत एटले आज दरेक देशनी अंदर कोईपण प्रकारनो समुदाय मनुष्यनो के अन्य कोईपण प्रकारना सजीवोनो रहेतो होय तो एना माटे सौथी पहली प्रायोरिटी अथवा तो जो सौथी पहली जवाबदारी छे ए तेमना माटे खोराकनी व्यवस्था करवी, એટલે કે ખોરાકનું વ્યવસ્થાપન। અને ખોરાકનું વ્યવસ્થાપન કરવા માટે મોટાભાગના દેશો આજની તારીખે પણ ખેતીવાડી ઉપર અથવા તો ખેત પેદાશો ઉપર નિર્ભર છે। અને જે લોકો ખેત પેદાશો ઉપર નિર્ભર છે એમાંના બહુ જ ઓછા લોકો ખેતીની પેદાશોની સાથે સાથે પશુપાલનના વ્યવસાયને પણ સ્વીકૃત કરેલો છે અને તેને અપનાવેલો છે। એટલે આમ એવું કહી શકાય કે અન્ન સ્ત્રોત માટેના જે સૌથી પ્રથમ अथवा तो प्रारंभिक जे प्राप्य स्थानों जे छे एक वनस्पति एटले के खेतीवाड़ी अने बीजा नंबरे पशुपालन है। तो आपणे आजे एना विषयनी थोड़ी चर्चा करीशुं। आपणे प्रश्न थाय कि अन्न स्त्रोत में आपणे शुं सुधारणा सूचवी शकीए अथवा तो शुं करी शकीए, तो ये समग्र वस्तु आपणे आ पाठनी अंदर अभ्यास करवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे पाठनी शरूआत करीए। तो आजे आपणे भारत देशनी वस्तीनी आपणे वात करीए तो भारत देशनी वस्ती अंदाजे आजनी तारीखे आपणे जोवा जईए तो 130 करोड़थी पण वधारे छे। अने तेमां सतत दर वर्षे जो आपणे एनी गणतरी करीए आम तो वस्ती गणतरीनो रेशियो जे छे ए भारतनी अंदर 10 वर्षे आपणे वस्ती गणतरीनुं कार्य करीए छे। आ वस्ती सतत वधती ज जाय छे अने आगळ पण ए वधवानी ज संभावना रहेली छे। तो आ वधती जती वस्ती माटे सौथी मोटी जे समस्या जे छे ने एना माटे अन्नનું व्यवस्थापन करवानी, એટલે કે ખોરાકનું વ્યવસ્થાપન આપણે કેવી રીતે કરવાનું। એક અંદાજ પ્રમાણે એવું કહી શકાય કે કોઈપણ દેશની અંદર જેટલી પણ વસ્તી હોય ને તો એના બિલિયનના ચોથા ભાગ જેટલું એટલે 1 બિલિયનના ચોથા ભાગ જેટલું અન્ન ઉત્પાદન જરૂરી છે। એટલે ધારો કે આપણે ભારત દેશની વસ્તી 130 કરોડ ગણીએ तो 130 करोड़नी बात आपणे करीए ने एटले अंदाजे एवुं कही शकाय कि आपणे अनेक घणुं उत्पादन अन्ननुं जरूरी छे। हवे अनेक घणुं अन्ननुं उत्पादन करवा माटे सौथी पहेला तो भारत जेवा देशनी अंदर के ज्यां आगळ बधी ज जग्याए एक सरखा प्रकारनुं वातावरण अनुकूल नथी। कोई जग्या पर्वतीय प्रदेश है, कोई जग्या जंगल प्रदेश है, कोई समुद्रथी घेरायेलो प्रदेश है અને કોઈ જગ્યાએ રણ પ્રદેશ। એમ બધી જ જગ્યાએ અલગ અલગ પ્રકારનું જ્યારે વાતાવરણ અને અલગ અલગ પ્રકારની જ્યારે ભૌગોલિક અવસ્થાઓ છે તો એવી જગ્યાએ આટલા મોટા પાયા ઉપર અન્નનું વ્યવસ્થાપન કરવું એ ખરેખર બહુ મોટી એક સમસ્યા ઉદ્ભવી શકે। તેમ છતાં આપણી જે કેટલીક પ્રણાલીગત જે પદ્ધતિઓ છે એ પ્રણાલીગત પદ્ધતિઓની અંદર ફેરફાર કરીને આપણે જેટલો પણ મેક્સિમમ સહયોગ હોય એટલો સહયોગ અન્ન ઉત્પાદનમાં આપણે આપી શકીએ છીએ અને કરી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અહીંયા આ જ પ્રકારના કેટલાક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવાની છે। આપણે જ્યારે અન્નની ઉત્પાદન કરીએ ને તો જેટલા પણ સજીવો છે દરેક સજીવોને ઉર્જા મેળવવા માટે અથવા તો પોતાના વિવિધ પ્રકારના કાર્યો કરવા માટે ચોક્કસ પ્રકારની ખોરાકની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે। આ જે ખોરાક છે આ ખોરાક એ વિવિધ પ્રકારના ઘટકોયુક્ત જેવા કે કાર્બોદિત પદાર્થો, प्रोटीन, विटामिन, चरबी, खनिज वगैरह जेवा माध्यमथी आपणे एवा अथवा तो ए प्रकारना घटकोयुक्त आपणे खोराक सजीवने मळे ते रीतनी व्यवस्था अनिवार्य बनी रहे छे। कारण के आ बधा घटकोयुक्त ज्यारे खोराक हशे तो सजीवोनो वृद्धि, विकास अने तेमनुं स्वास्थ्य एना माटे पण ए महत्वपूर्ण साबित थाय छे।
કોઈપણ પ્રકારનો સજીવ હશે તો કોઈપણ પ્રકારના સજીવને પોતાની સાથે સંકળાયેલા ચોક્કસ પ્રકારના કાર્યો કરવા માટે આ વિવિધ ઘટકો જેની આપણે ચર્ચા કરી એ ઘટકો યુક્ત ખોરાકની જરૂર રહેતી હોય છે. કાર્બોદિત એ શક્તિનું કેન્દ્ર ગણવામાં આવે છે. પ્રોટીન એ તેના માટે વૃદ્ધિનો દર કરે છે અથવા તો વૃદ્ધિનો દર વધારે છે. વિવિધ પ્રકારના ખનિજોથી તેની વિવિધ પ્રકારની રોગપ્રતિકારક શક્તિ, વિટામિનયુક્ત અને ખનિજોયુક્ત ખોરાક ખાવાથી એમાં વધારો થાય છે. તો આમ સતત વિવિધ પ્રકારના પોષણયુક્ત આહારની સજીવોની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. અને આ આહાર માટે આપણી પાસે મુખ્યત્વે 2 પ્રકારના ઓપ્શન છે. એક છે ખેતીવાડી કે જેમાંથી આપણે વિવિધ પ્રકારના અનાજ, કઠોળ વગેરેની આપણે ખેતી કરીને તે પ્રકારના પાકને આપણે ઉગાડીએ છીએ અને એ પાકથી વિવિધ પ્રકારના સજીવો પોતાનું જે છે એ પોષણ મેળવતા હોય છે. અને અન્ય એક પ્રકારનો જે સ્ત્રોત છે એ સ્ત્રોત છે વિવિધ પ્રકારના ખોરાકની સાથે સાથે ખેતીની સાથે સાથે જે સજીવો ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલા છે અથવા તો જે લોકો જે ખેડૂતો મોટેભાગે ખેતીવાડી કરે છે એ પોતે પોતાના બીજા વ્યવસાય તરીકે પશુપાલનને પણ સ્વીકારે છે. હવે જ્યારે પશુપાલન વ્યવસાય સ્વીકારે તો પશુપાલનની અંદર આપણને પ્રશ્ન થાય કે એમાંથી આપણને શું વસ્તુઓ મળે છે. તો પશુઓમાં આપણે મોટેભાગે દુધાળા પશુઓનો ઉપયોગ જેવા કે ગાય છે, ભેંસ છે, બકરી છે, ઊંટ છે વગેરે પ્રકારના જે સજીવો છે એ પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે આપણે એમને સાંકળીએ છીએ અને એમાંથી પણ વિવિધ પ્રકારના આપણે પોષણ તત્વો મેળવીએ છીએ. જેમ કે આપણે દૂધ મેળવીએ તો દૂધને એક સંપૂર્ણ આહાર તરીકે ગણવામાં આવે છે. તો આ બધી વસ્તુ આપણને જે છે આવા દુધાળા પશુઓની અંદરથી મળે છે. હવે વિશ્વની અંદર ભારત જેવા દેશની અંદર કદાચ સંભવ બની શકે કે શાકાહારી ખોરાક લેનારો વર્ગ ઘણો મોટો છે, પણ વિશ્વની અંદર 2 પ્રકારના વર્ગના લોકો હોય છે કે જે પોતાનો ખોરાક શાકાહારી એટલે કે વનસ્પતિ ઉપર નિર્ભર હોય છે અથવા તો વનસ્પતિની અન્ય પેદાશો ઉપર અથવા તો આવા દુધાળા પ્રાણીઓની જે દૂધ છે, પછી દહીં છે, પનીર છે વગેરે જેવી જે દૂધની પેદાશો જે છે એની ઉપર નિર્ભર હોય છે. પણ અન્ય એક સમુદાય એવો છે કે જે પોતે પોતાના ખોરાક માટે આ પ્રકારની ખેત ઉપરની અથવા તો દુધાળા પશુઓની જે ઉપજ અથવા તો નિપજ છે એના સિવાય તે લોકો અન્ય પ્રાણીઓનો પણ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તો આપણે તે બંને પ્રકારની જે કહેવાય એ ચર્ચાને આપણા આ લેસનની અંદર આપણે સાંકળીશું. હવે આપણે સૌ પ્રથમ જ્યારે આપણી વાત કરીશું તો આપણને વિવિધ પ્રકારના અનાજ અથવા તો ફળફળાદી અથવા તો શાકભાજી એમાંથી આપણને શું મળે છે. તો હમણાં આપણે જે ચર્ચા કરીને કે કાર્બોદિત પદાર્થો, પછી કઠોળની અંદરથી પ્રોટીન, ફળ શાકભાજીમાંથી વિટામિન, ખનિજ, અનાજમાંથી આપણને કાર્બોદિત ઘટકો મળે છે. આ બધા ઘટકો આપણા શરીરને ઉર્જા આપે છે અને શરીરને ઉર્જા મળે એટલે એ શરીર વિવિધ પ્રકારના કાર્યો કરવા માટે સક્ષમ બનતું હોય છે. હવે આ વિવિધ પ્રકારના પાક મેળવવા માટે આપણે આ પાક કંઈ આપણને બજારમાં તૈયાર નથી મળતા. એ પાકની પદ્ધતિસરની ખેતી કરવામાં આવે છે. તો આપણે જ્યારે અન્ન ઉત્પાદન વધારવું હોય તો અન્ન ઉત્પાદનની અંદર આપણે સૌ પ્રથમ આપણો જે પ્રયત્ન હોય એ છે એ આપણે શક્ય એટલી સારી પરિપક્વ ખેતીની પદ્ધતિઓને સ્વીકૃત કરીએ અને ખેતીની પદ્ધતિઓનો સ્વીકાર કરીએ. તો આજે આપણે સૌપ્રથમ ખેતીવાડીના રિલેટેડ જે વિવિધ પ્રકારના ઘટકો છે એની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના જે ચિત્રો દેખાય છે એ ચિત્રોની ઉપરથી તમે સમજી શકો છો કે આ બધી વસ્તુઓ આપણે શેના માટેની છે અને શું કહેવા માગે છે. આમ તો જનરલી જોવા જઈએ તો ભારતની અંદર 1960થી લઈને 2004 સુધીની ખેતીલાયક જે જમીન છે એમાં 25% જેટલો વધારો થયેલો છે અને એની આધારે અન્નનું જે ઉત્પાદન છે એ અન્નનું ઉત્પાદન પણ લગભગ 4 ગણું વધેલું છે. અન્ન ઉત્પાદનમાં વધારવા માટે કૃષિ એટલે કે ખેતીની અંદર સમાયેલી જે વિવિધ પ્રકારની જે પદ્ધતિઓ છે ને એને જુદા જુદા 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલી છે. પ્રથમ ભાગ એટલે તેની અંદર આપણે ખેતી કરતાં પહેલાં બીજની યોગ્ય પસંદગી કરવી. પછી બીજા નંબરનો જે ભાગ છે એની અંદર પાકની યોગ્ય દેખરેખ રાખવી અને ત્રીજા નંબરનો જે ભાગ છે એની અંદર ખેતરમાં ઉગાડેલા પાકની સુરક્ષા અને લણણી વખતે, લણણી એટલે પાકને જ્યારે કાપવાનો સમય થઈ જાય
એને લણણી કહેવાય. તો એ સમયે પાકને નુકસાન થવાથી બચાવો, આ જે આપણી મુખ્ય જે કહી શકાય એ પ્રવૃત્તિઓ છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણે મુખ્યત્વે આ જે 3 હેતુ જે છે એ 3 હેતુને સિદ્ધ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારની પાક ઉત્પાદનમાં સુધારણાની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ પ્રવૃત્તિઓને આપણે સાંકળીએ છીએ. આ પાક ઉત્પાદનના સુધારણા માટેની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એમાં સૌથી પહેલી બીજની પસંદગીનો અર્થ થાય પાકની જાતને સુધારવી. આપણે સારી જાતનું બિયારણ વાપરીશું તો આપણો જે પાક ઉગશે એ પાક પણ ખૂબ જ ઉત્તમ કક્ષાનો અને સારી કક્ષાનો થતો હોય છે. બીજા નંબરે આપણે વાત કરીએ પાકના ઉત્પાદનમાં સુધારણા કરવા. પાક ઉત્પાદનમાં એટલે પાકના ઉત્પાદનમાં સુધારણા કરવામાં જમીનની પસંદગીથી લઈને જમીનને ફળદ્રુપ બનાવવાથી લઈને જમીનની અંદર યોગ્ય રીતે બિયારણ વાવવાથી લઈને જમીનની અંદર યોગ્ય રીતે ખાતર આપવાથી લઈને સિંચાઈની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને તેને કાપવા સુધીની તમામ જે પદ્ધતિ છે એ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ પાકના ઉત્પાદનમાં સુધારણામાં આપણે આવરી લઈએ છીએ. અને ત્રીજા નંબરની જે વાત છે એ ત્રીજા નંબરની જે વસ્તુ છે પાકની સુરક્ષા કરવી. એટલે કે પાક ઉગી ગયા પછી તેને લણી નાખ્યા પછી એનું યોગ્ય માત્રામાં યોગ્ય રીતે પ્રબંધન કરવું, આ આપણો એક મહત્ત્વનો તબક્કો છે. તો એના માટે આપણે વિવિધ પ્રકારની જે કહી શકાય એ પદ્ધતિઓ લઈ શકીએ છીએ. જેમ કે આપણે પાક સુધારણાની અંદર વિવિધ આપણી જે ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિઓ છે ને ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિઓને આપણે ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિ એટલે કેવી કે જ્યારે પહેલાં ખેડૂત પાક લેતો હતો તો આખા સિઝન દરમિયાન પોતાની એક જ ભૂમિ એટલે કે જમીન અથવા તો ખેતરની અંદર એક જ પ્રકારનો પાક લે. હવે કોઈ આકસ્મિક એવા સંજોગો આવી ગયા, વાતાવરણની અંદર એવો પલટો આવી ગયો અને કદાચ જો એ પાક નિષ્ફળ જાય, વધુ વરસાદ વરસી ગયો અથવા તો વરસાદ બિલકુલ ના વરસે તો એ પાકની નિષ્ફળ જવાની પોસિબિલિટી વધી જતી હતી. તો એના બદલે અત્યારે આધુનિક સમયગાળાની અંદર ખેતીની એવી કેટલીક નવી પદ્ધતિઓનો વિકાસ કરવામાં આવેલો છે કે જેની અંદર તમે એક જ ખેતરની અંદર એક જ સમયે એકથી વધુ પ્રકારના પાક, જેને તમે આંતરપાક ઉછેર પદ્ધતિ કહી શકો, મિશ્ર પાક ઉછેર પદ્ધતિ કહી શકો, તેવા કેટલાક ચરણો હાથ ધરવામાં આવેલા છે. જેના કારણે કદાચ જો કોઈ આવા અગમ્ય કારણોસર કોઈ એક પાકને જો નુકસાન થાય તો તમે અન્ય પાકને પણ બચાવી શકો છો. હા, તમે જ્યારે આવી રીતે મિશ્ર ઉછેર કે આંતરપાક ઉછેર પદ્ધતિનો ડેવલપમેન્ટ અથવા તો વિકાસ કરો ત્યારે તમારે નિશ્ચિત રીતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે કયા પાકની સાથે અન્ય પાક, એક જ સિઝનલ પાક તમારે ત્યાં લેવા જોઈએ નહીં. ધારો કે ડાંગર અને શેરડી બંનેને પુષ્કળ પાણીની જરૂર પડે તો તમે માની લો કે જે તે સમયે ડાંગર અને શેરડી બંનેનો પાક લીધો અને બંનેનો પાક લો અને જે તે સમયે વરસાદ જ ના વરસે અથવા તો તમને પૂરતું પાણી જ ના મળે તો સંભવ છે કે તમારા બંને પાક નુકસાન થઈ શકે છે. પણ જો તમે ડાંગરની સાથે ઘઉં છે કે કોઈ કઠોળ છે અથવા તો કોઈ મસાલા છે કે જેને પાણીની માત્રા ઓછી જરૂર પડે એવો કોઈ પાક લેશો તો નિશ્ચિત રીતે તમે કોઈ એક પાકને બચાવી શકશો. તો આમ પાકની વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બિયારણની પસંદગી માટે પણ તમારે ઘણા બધા પ્રકારના, જેમ કે બિયારણ જ્યારે તમે પસંદ કરો છો તો સૌથી પહેલાં તો એ બિયારણ ઉત્તમ કક્ષાનું ઉચ્ચ ક્વોલિટીનું હોય તેવો આપણો પ્રયાસ હોય. કારણ કે જેટલું સારું બિયારણ હશે એટલો વધુ સારું માત્રાની અંદર તમે પાક લઈ શકશો અને તમે જેટલો ઉત્તમ આહારનો ઉપયોગ ખોરાકની અંદર કરશો તો એટલી જ તમારા આહારની અંદર વિવિધ ઘટકો જેવા કે કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન, ખનિજો વગેરે તમામ ઘટકોયુક્ત ખોરાકની પ્રાપ્તિ પણ પૂરતા પ્રમાણમાં થશે. અને જો એ બધા ઘટકોયુક્ત ખોરાકની પ્રાપ્તિ જ્યારે થશે ત્યારે તમે પૂરતા પ્રમાણની અંદર ઉર્જાવાન બનશો અને ઉર્જાવાન બનશો એટલે તમે તમારી તંદુરસ્તીને પણ વધુ વ્યવસ્થિત રીતે સાચવી અથવા તો સંભાળી શકશો. તો અહીંયા પાકની જે વિવિધ પદ્ધતિઓની આપણે જે ચર્ચા કરીએ છીએ એ પાકની વિવિધ પદ્ધતિઓની અંદર આમ તો જોવા જઈએ તો તમે 8મા ધોરણમાં એના વિશે ઘણું બધું ભણી ચૂકેલા છો. 8મા ધોરણની અંદર આપણે વાત કરીએ તો તમે શરૂઆતની અંદર જમીનની પસંદગી કરવાથી લઈને એ સિઝન દરમિયાન કયા પ્રકારનો પાક લેવો ત્યાં સુધીની તમામ ચર્ચા ભણી ચૂકેલા છો. આપણે અહીંયા એ બધી વસ્તુને જરા વિસ્તૃત રીતે ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આધુનિક સમયમાં જેમ ખેતીના નવા આયામો થઈ ગયા છે તેમ ગ્રામ્ય વિસ્તારની સુરક્ષા પણ થોડી ઘણી જોડે જોખમાતી રહેશે. કારણ કે આજની આધુનિક ખેતીની અંદર વિવિધ પ્રકારની મશીનરી જેવા કે ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, થ્રેસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જેના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારનું વાતાવરણ
જે કુદરતી સૌંદર્ય છે એ ડોળવાનો પણ પ્રયત્ન થતો હોય છે, અજાણપણે પણ ખેડૂત દ્વારા. કારણ કે જેટલા આધુનિક સાધનો વાપરશો તો દરેક આધુનિક સાધનોની અંદર તમારે પેટ્રોલ, ડીઝલ વગેરે જેવા બળતણની ઉપયોગ કરવાનો આવે છે, જેના કારણે ગ્રામ્યની તંદુરસ્તી પણ જોખમાવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે. તો તમામ વસ્તુનું ધ્યાન રાખીને આપણે વિવિધ પ્રકારની પદ્ધતિનો ઉપયોગ અનિવાર્ય રીતે કરવો જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9ની અંદર 15મા નંબરનું ચેપ્ટર અન્ન સ્ત્રોત એની ચર્ચા કરેલી હતી. અન્ન સ્ત્રોતમાં સુધારણા. હવે અન્ન સ્ત્રોતમાં સુધારણાના ઘણા બધા જુદા જુદા પ્રકારના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી હતી. એ મુદ્દાઓ માટે આપણે જે પાક સુધારણા પદ્ધતિ માટે જુદા જુદા માપદંડો અનુસરેલા હતા. એ માપદંડોની અંદર રોગપ્રતિકારક ક્ષમતામાં વધારો થવો, ખાતર પ્રત્યેનો પ્રતિચાર, નિપજની ઊંચી ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન વધુ, આ બધા જે ભાગો જે છે એની આપણે ચર્ચા કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આજે આપણે પાક સુધારણાની અંદર સંકરણ, આ સંકરણ એક નવીન પ્રકારનો શબ્દ છે. એ સંકરણનું મહત્ત્વ શું છે અથવા તો સંકરણ એટલે શું? તો સંકરણને આપણે બીજી એક સરળ ઉદાહરણથી સમજી શકીએ કે કોઈ પણ એક સારી જાતનો પાક હોય, એ સારી જાતનો પાક, ધારો કે આપણે બે જુદા જુદા દેશોની એક કમ્પેરિઝન કરીએ કે ધારો કે અમેરિકાની અંદર કોઈ એક એક્સ પ્રકારનો પાક છે. એ એક્સ પ્રકારનો પાક બહુ સારી માત્રામાં, ઉચ્ચ ક્વોલિટીમાં, ઉચ્ચ ગુણવત્તામાં પાકે છે. ભારતની અંદર પણ કોઈ એક વાય પ્રકારનો પાક છે. આની પણ સિમિલારિટી એટલે કે સરખામણી જે છે ને એ અમેરિકાના પાકની સાથે જ કરી શકાય. ધારો કે આપણે કોઈ એક ઉદાહરણ લઈએ તો અમેરિકામાં એક સફરજનનો પાક થાય અને ભારતની અંદર પણ સફરજનનો પાક થાય. પણ અમેરિકામાં જે સફરજનનો પાક થાય એ કંઈક ત્યાંના વાતાવરણ, ત્યાંની વિશેષતા, તેનું વિશિષ્ટ આબોહવાકીય ભાગ જે છે એને અનુલક્ષીને શ્રેષ્ઠ પાક હોય. ભારતની અંદર પણ જે પાક થાય છે એ ભારતના એના વાતાવરણને અનુરૂપ કોઈ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હવે સંકરણ એટલે શું? તો અમેરિકાનું આ સારી જાતનો જે પાક છે ને એ પાક થવા માટે નિશ્ચિત અમેરિકાનું એ પાક માટેનું જે બિયારણ છે ને એ બિયારણ અને સેમ એવું ભારતની અંદરનું જે બિયારણ છે, આ બંને બિયારણ વચ્ચે એક ચોક્કસ પ્રકારનું, આપણે એવું કહી શકાય કે બેને ભેગા કરીને કંઈક ત્રીજું સારું બનાવવાનું. એટલે અમેરિકાનું ઉત્તમ કક્ષાનું બિયારણ અને ભારતનું એને જ મળતું આવતું જે પાક છે એનું ઉત્તમ કક્ષાનું બિયારણ, બંનેના ઈચ્છિત લક્ષણો. હવે ઈચ્છિત લક્ષણો એટલે કેવા? તો બંનેના શ્રેષ્ઠતમ લક્ષણો. એ બંનેને જનીનિક રીતે ભેગા કરીને આપણે કોઈ નવા જ પ્રકારનું તેના જનીનિક એટલે એનું જૈવિક બંધારણ, એની અંદર સુધારો કરીને કોઈ નવા પ્રકારનું બિયારણ બનાવીએ. તો એ જે બિયારણ જે છે ને એ બિયારણ સંકરણ પદ્ધતિ દ્વારા મેળવેલું બિયારણ કહી શકાય. હવે સંકરણ બિયારણ જે છે ને એ અલગ અલગ સંકરણ 3 પ્રકારની રીતે સંકરણ થાય. એક તો આંતરજાતીય સંકરણ થાય, પછી અંતરજાતીય સંકરણ થાય અને આંતરપ્રજાતીય સંકરણ થાય. હવે આપણે સૌથી પહેલાં અંતરજાતીય સંકરણની વાત કરીએ. તો અંતરજાતીય સંકરણ એટલે એક જ જાતિની વનસ્પતિની બે જુદી જુદી જાત હોય તેમની વચ્ચે જે સંકરણ કરાવવામાં આવે તેને અંતરજાતીય સંકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે આંતરજાતીય સંકરણની વાત કરીએ તો એક જ પ્રજાતિની વનસ્પતિની બે જુદી જુદી જાતિ વચ્ચે કરાવવામાં આવતું સંકરણ. અને આંતર પ્રજાતીયની જ્યારે વાત કરીએ તો વનસ્પતિ બે જુદી જુદી હોય એની પ્રજાતિ વચ્ચે જે સંકરણ કરાવવામાં આવે તે સંકરણ. એટલે અહીંયા આ જે સંકરણના જુદા જુદા ભાગ જે છે ને એનાથી આપણે ઈચ્છિત જે કહી શકાય લક્ષણો, ઈચ્છિત લક્ષણો ધરાવતું બિયારણ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો આ બધું જે છે ને એને જીએમસીનો અર્થ થાય જીનેટિકલી મોડિફાઈડ ક્રોપ્સ, જનીનિક રીતે રૂપાંતરિત કરવામાં આવેલો પાક. તો સંકરણ સિવાય પાકના જનીનિક બંધારણમાં સુધારો કરવા માટે આપણે એની અંદર કેટલાક ઐચ્છિક લક્ષણો ધરાવતા જનીનો જમીનમાં વનસ્પતિની જે તે જાતની અંદર તો ઉમેરીએ છીએ, પણ એ જનીનિક રૂપાંતર જ્યારે પાક થાય, ધારો કે આપણે કપાસ, તો કપાસનું જનીનિક રૂપાંતર એટલે બીટી કપાસ. રીંગણ, તો રીંગણનું જનીનિક રૂપાંતર એટલે બીટી રીંગણ. તો આ બધા કેવા છે? ઈચ્છિત લક્ષણો ધરાવતા ભાગો છે જેને આપણે મેળવીએ છીએ. હવે નવી નવી જાતો આપણે જ્યારે પાકની સ્વીકારીએ છીએ તો શું તે ખરેખર નવી નવી જાતો સ્વીકારવા માટે
ના કેટલાક પરિબળો જે છે એ પરિબળોને આપણે યાદ રાખવા જોઈએ. સૌથી પહેલાં તો પાકની જે નવી નવી જાતો જે છે ને એ ભિન્ન વિસ્તાર એટલે કે જુદા જુદા વિસ્તારની જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં વધુ સારું ઉત્પાદન આપી શકે તેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ. બીજા નંબરે ખેડૂતોને ઉત્તમ ગુણવત્તા ધરાવતું બિયારણ એની પ્રાપ્તિ આપણે એ બિયારણ તો બનાવી દીધું, જનીનિક રીતે રૂપાંતરિત કરીને નવું બિયારણ બનાવી દીધું, પણ ખેડૂતોને એ બિયારણ સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તે રીતે હોવું જોઈએ. ત્રીજા નંબરની વસ્તુ છે કે બીજ ભલે એક જ જાતિના હોય અને સરખી પરિસ્થિતિના હોય, પણ તેનું અંકુરણ પણ એક સમાન રીતે થાય તે અનિવાર્ય છે. જુદી જુદી વિપરીત પ્રકારની આબોહવાકીય પરિસ્થિતિમાં પણ તે બિયારણ ઉગવું જોઈએ. ભારત જેવો દેશ છે કે ભારતની અંદર ઘણી વખત માવઠું એટલે ઉનાળાની સિઝનમાં પણ પડી જતો વરસાદ, તો એની સામે પણ એ પાક ટક્કર ઝીલી શકે તેવું હોવું જોઈએ બિયારણ. અને સૌથી છેલ્લી વસ્તુ જે છે કે જુદી જુદી નવી જે સ્વીકૃત કરેલી જે સંકરણ જાતનું જે બિયારણ છે ને એ જુદા જુદા પ્રકારની જમીનમાં ઉગી શકે તે પ્રકારનું હોવું જોઈએ. તો આ બધી જે કેટલીક વસ્તુઓ છે ને અત્યંત અનિવાર્ય વસ્તુઓ છે સંકરણની અંદર. હવે સંકરણની અંદર આ જાતિ સુધારવા માટે કયા કયા પરિબળો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે એ પરિબળોને આપણે સમજીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે તમને વિવિધ ખેતી વિષયક જે ફોટોગ્રાફ દેખાય છે ને એ ફોટોગ્રાફ અલગ અલગ પ્રકારના કે આપણે ભારત દેશ વિવિધતાઓથી ભરેલો દેશ છે અને આ વિવિધતાઓથી ભરેલો દેશ છે એટલે વિવિધ જાતના જે પાક છે એ આપણે પાક વિવિધ પ્રકારના વાતાવરણની અંદર ગ્રહણ કરીએ છીએ અથવા તો લઈએ છીએ. તો એને અનુરૂપ આ પાકની અંદર જુદા જુદા પ્રકારની જે પ્રક્રિયાઓ આપણે કરતા આવીએ છીએ તે વિવિધ પ્રક્રિયાઓ અહીંયા આપણે આ તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે ફોટોગ્રાફ દેખાય છે એના દ્વારા દર્શાવેલી છે. હવે આપણે ખેતીના પાકની જાતોમાં જે સુધારણા કરીએ છીએ એ જનરલી કઈ કઈ બાબતો માટે આપણે કરીએ છીએ એની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાંમાં પહેલો આપણે જે સુધારો કરીએ છીએ ને એનું પહેલું કારણ એક જ છે કે વધારે ને વધારે પાકનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય. આપણી પાસે જે કોઈ જમીન હોય, ધારો કે આપણે ખેતીલાયક જમીન જે છે ને એને મોટે ભાગે વીઘા અથવા તો એકરમાં માપીએ છીએ, તો એકર દીઠ આપણે સરકારની અંદર જ્યારે પણ એનો ભાવતાલ કરાવવા જઈએ ને તો તમારી કેટલા એકર જમીન છે અથવા તો કેટલા વીઘા જમીન છે એના આધારે એની માપણી કરવામાં આવે. આ એક એકમ છે, એકર અથવા તો વીઘા એ એકમ છે. તો એની અંદર ખેતીની ઉત્પાદકતામાં વધારો કેટલો થશે એ એક બહુ મહત્ત્વનું પાસું છે. પછી એની ગુણવત્તા, આપણે જે કોઈ પાક ઉગાડીએ છીએ એની ગુણવત્તા સર્વશ્રેષ્ઠ હોવી જોઈએ. ધારો કે ઘઉંની અંદર બેકિંગની ગુણવત્તા, કઠોળ હોય તો કઠોળમાં પ્રોટીનની ગુણવત્તા, તેલીબિયા હોય તો તેમાં તેલની ગુણવત્તા, જ્યારે ફળ અને શાકભાજી હોય તો એની અંદર વિટામિન્સ એટલે કે તેનું સંરક્ષણ એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુઓ છે. ત્રીજા નંબરની વસ્તુ છે એની જૈવિક અને અજૈવિક પ્રતિરોધકતા. જૈવિક અને અજૈવિક પ્રતિરોધકતાની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો વિવિધ પ્રકારના રોગો, કીટકો, કૃમિ વગેરે જેવા જૈવિક ઘટકો, જ્યારે ઠંડી, હિમપાત એટલે કે બરફના કરા પડવા, ક્ષારતા, જમીનની અંદર ક્ષારણનું પ્રમાણ વધારે હોય, પાણીની અંદર ક્ષારણનું પ્રમાણ વધારે હોય, અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, દુકાળ જેવી અજૈવિક પરિબળો અથવા તો પરિસ્થિતિઓની અંદર પાકના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો સંભવી શકે છે. તો આ વિવિધ પ્રકારની આકસ્મિક પરિસ્થિતિઓની અંદર જે કોઈ પ્રકારની તકલીફ અથવા તો જે કોઈ પ્રકારની તાણ સર્જાય છે તેનો પ્રતિકાર કરી શકે તેવું હોવું અનિવાર્ય છે. ચોથા નંબરની વસ્તુ આપણે વાત કરીએ છીએ તેનો પરિપક્વન સમયગાળો જે છે એની અંદરનો ફેરફાર. બિયારણ જ્યારે આપણે વાવીએ છીએ તો બિયારણ વાવવાથી લઈને પાક ઉગી જાય, પાક ઉગ્યા પછી પાકની લણણી કરવી, લણણી સુધીનો આ બધો જે સમયગાળો છે ને એ શક્ય તેટલો ટૂંકો સમયગાળો હોય એ ઈચ્છનીય છે કે જેના કારણે પાકના ઉત્પાદનનો ખર્ચ ઓછો થાય અને ખેડૂત દરેક વર્ષે પોતાના ખેતરમાં એકથી વધુ પાક લઈ શકે અને એની આ તમામ પ્રકારની પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ રીતે સંપૂર્ણ થાય તેવું હોવું જોઈએ. આ બધી પરિસ્થિતિ દરમિયાન પાકને નુકસાન પણ લગભગ ના બરાબર એટલે કે ઓછું થાય એવો પ્રયાસ હોવો
જોઈએ। પછી અનુકૂળતા। અનુકૂળતા એટલે શું? તો વિવિધ પ્રકારની અનુકૂળતા ધરાવતી જાતોનો જ્યારે વિકાસ કરવામાં આવે તો જુદા જુદા પ્રકારના જે વિસ્તારો છે એ જુદા જુદા પ્રકારના વિસ્તારોની વિવિધ આબોહવામાં ઉગાડી શકાય તે પ્રકારની અનુકૂળતા ઉપયોગી થઈ શકે છે। અને સૌથી પાકના અંતિમ જે તબક્કો છે, જે વિવિધ પ્રકારનું આપણે પ્રબંધન કરવાનું છે, કૃષિકીય પ્રબંધનની અંદર તો સૌથી પહેલું જ આપણે કૃષિકીય લાક્ષણિકતા એટલે શું? તો ધારો કે ઘાસચારાનો જ્યારે પાક વિવિધ પ્રકાર, તો એની એ પાક માટે લાંબી ખેતીની વધુ શાખાઓ, જે કેટલાક પેરામીટર આપણે ઘાસચારાની અંદરનું ઇચ્છિત લક્ષણ છે કે એની શાખાઓ વધુ વિકસિત હોય અને વધુ રોકાણ લાંબી હોય, બિલકુલ ના હોય, પણ અનાજ માટે રોકાણ એ છોડ લાંબો આપણને શક્ય નથી, કારણ કે એનું ઇચ્છિત લક્ષણ પ્રકારનું એક આપણે પ્રણાલી, તો આ જ રીતે જ્યારે પાકનો ઉછેર કરવામાં આવે તો આપણે જે ઉછેર બીજા પાકનો કરતા વધુ રોકાણ કરો એની અંદર ઉત્પાદન પણ એટલું વધારે લાક્ષણિકતા હોય, ખેડૂતનું જે લાક્ષણિકતાઓ ખર્ચો કરેલો એ પ્રકારની લક્ષણો કવર કરવો જ પડે। પાકની એ પ્રકારની જાતો એ વધુ પ્રકારના ઉત્પાદન, હવે જ્યારે અંદર આ બધી જ વસ્તુઓનું ધ્યાન આપણે જ્યારે રાખવાનું છે હોય છે, તો સૌથી પહેલાં તો હવે આગળ આપણે જ્યારે જઈએ પાકની જ્યારે ભારતની અંદર વિવિધ પ્રકારની જુદી જુદી એની અંદર ખેડૂતો રહે છે, જૈવિક અને અજૈવિક પરિબળોની ચર્ચા કરી। આ જૈવિક અને અજૈવિક પરિબળો પણ છે કે જેમની પાસે પોતાની અઢળક છે, નુકસાન કઈ રીતે કરે, જે પોતે ખેતી કરતા નથી। જૈવિક પરિબળો જે હોય ને તે વિવિધ પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવો, કીટકો, કૃમિઓ આવા વગેરે જેવા પરિબળો, એનાથી અનેક ખેડૂતો કામ કરે। જ્યારે અજૈવિક પરિબળોમાં ગરમી, ઠંડી, બરફના, તો આમને આપણે મોટા ખેડૂત કહી શકીએ, વધુ પડતું પાણી મળી જવું અથવા તો બિલકુલ પાણી ના મળવું, જમીનની અંદર ગરીબ નિમ્નતાનો અનુભવ થવો, ગરીબ અનાવૃષ્ટિ થવી, કે જેમની પાસે કદાચ ખેતી માટે જરૂરી બીજની અંકુરણ ક્ષમતાને ઘટાડવો, પાકના વજન, આધુનિક ટેકનોલોજીનો, દાણાના કદમાં ઘટાડો, આધુનિક કક્ષાના સંકરણયુક્ત બિયારણ, છોડને વધુ પડતું પાણી મળવાથી છોડ, તો આ વિવિધ પ્રકારના ખેડૂતોની પણ આપણે વગેરે જે છે કે એવા ખેડૂતો પણ છે કે જેમની પાસે પોતાની કોઈ જમીન નથી, હવે પણ અન્ય સુધારણા માટે ખેડૂતની જેમ આગળ પોતે ભાગે લે છે, ઈચ્છિત અને લક્ષણો ખેતી કરીને એ ગુજરાન ચલાવે છે। વનસ્પતિ, હવે જ્યારે આ પ્રકારના ખેડૂત હોય તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે તો એ ખેડૂતને મળવાનું શું? એ તો બીજાની એની અંદર કરે છે। આપણે જેમ હમણાં વાત કરી ઘાસચારો હોય તો ઘાસચારાની અંદર એની શાખાઓ લાંબી હોય એ ઈચ્છિત ખેડૂત આખા વર્ષ પછી કઠોળ કે અનાજનો છોડ જ્યારે તમે ઉગાડ્યો તો એ બહુ મોટું વૃક્ષ ના હોવું જોઈએ, એના વામન અને 3 નાના કદના છોડ હોય જેનું ખેતર હોય ઈચ્છિત લક્ષણ છે। તો જે પ્રકારની જે કૃષિકીય નફામાંથી જરૂરિયાતો છે પોતાની કેટલીક વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અને દર વર્ષે પેલો ખેડૂત એના ખેતરને સંભાળવાનું કામ કરે। હવે જ્યારે જુદા જુદા વર્ગના ખેડૂત પાકને અનુલક્ષીને એમની પાસે કોઈની પાસે પૂરતી જમીન છે તો આપણી પાસે હવે પાક ઉત્પાદન માટેનું જે કોઈની પાસે પૂરતી પ્રબંધન એટલે ટેકનોલોજીની વ્યવસ્થા છે એની અંદર તો ઘણા ખેડૂતો પાસે મહત્વના કેટલાક સીધી સાદી પદ્ધતિ, પુરાણી પદ્ધતિથી ચાલતી એ મુદ્દાઓની આપણે ચર્ચા કરી। એટલે ત્યાં આગળ પાકના ઉત્પાદનમાં પણ ફેરફાર થાય, પણ અહીંયા જ્યારે પાકના ઉત્પાદનની અંદર આપણે જ્યારે વ્યવસ્થાપન કરવાનું હોય તો સૌથી પહેલાં તો આપણે જે કોઈ પાક લઈએ છીએ ને એની અંદર એના પોષક તત્વો, એનું પ્રબંધન બહુ મહત્ત્વનું છે। હવે આપણે પોષક તત્વોના પ્રબંધનની વાત સમજીને પહેલાં થોડી એક બેઝિક વાત સમજવી જરૂરી છે કે ઉત્તમ પાક શા માટે થવો જોઈએ? તો ઉત્તમ પાક એટલા માટે થવો જોઈએ કે જે તે મનુષ્ય અથવા તો જે તે સજીવ જ્યારે ઉત્તમ પાકનો ઉપયોગ કરશે ને તો એ તંદુરસ્ત પણ થશે, એની તંદુરસ્તી વધુ વિકસિત થશે અને એ તંદુરસ્તી જે તે ખેડૂતના પરિવારથી લઈને તેના દેશની અંદર જ કામમાં આવવાની છે। ઉત્તમ ભોજન એટલે આપણે એવું કહી શકાય કે વિવિધ પ્રકારના ઘટકોયુક્ત ભોજન, વિવિધ પ્રકારના ઘટકો એટલે કે જેમાંથી પૂરતી માત્રામાં ઉર્જા અથવા તો શક્તિ મળી રહે તે પ્રકારનું ભોજન। એટલે ઉત્તમ પ્રકારનું ભોજન મેળવવા માટે આપણે ઉત્તમ પ્રકારનું પાક મેળવવો પડે અને ઉત્તમ પ્રકારનો પાક મેળવવા માટે આપણે એ પાકની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનું બિયારણ અને ઉત્તમ પ્રકારના એ બિયારણની વાવણી કરવા માટેના જે વ્યવસ્થાપનો છે એ વ્યવસ્થાપનો પણ આપણે ઉપલબ્ધ કરાવવા અનિવાર્ય બની જતા હોય છે। હવે ઉત્તમ પ્રકારના બિયારણોની તો વાત આપણે સંકરણ પદ્ધતિની અંદર ઘણી બધી સમજી ગયા, ઉત્તમ પ્રકારની જમીનની વાત પણ કર્યા, પણ અહીંયા જમીનની જ્યારે વાત કરીએ ને તો કઈ જમીન ઉત્તમ કહી શકાય? તો અહીંયા વનસ્પતિ જે છે ને એને પોષક તત્વોની માત્રા જમીનમાં કેટલી પ્રમાણમાં છે અથવા તો કેટલા પ્રમાણમાં છે તેના આધારે આપણે નક્કી કરીએ। હવે જનરલી વનસ્પતિને કુલ 16 જાતના પોષક તત્વોની જરૂર પડે।
યાદ રાખજો કેટલા પોષક તત્વો 16 જાતના પોષક તત્વોની જરૂર પડે છે। આ જે 16 પોષક તત્વો છે ને એ વનસ્પતિને હવા, પાણી અને જમીનના માધ્યમ દ્વારા મળે છે। ફરી એક વખત આપણે રિપીટ કરીએ છીએ કે 16 પોષક તત્વો જમીનની અંદરથી નથી મળતા, પણ આ જે 16 પોષક તત્વો છે એ વનસ્પતિને હવા, પાણી અને જમીનના માધ્યમ દ્વારા મળે છે। હવે પ્રશ્ન થાય કે આ ત્રણે વસ્તુઓ કેવી રીતે શક્ય બને? તો જમીનમાં તો આપણે પાક ઉગાડેલો હોય એટલે મોટાભાગના પોષક તત્વો જમીનમાંથી મળવાના। ત્યારબાદ હવાની અંદરથી તે ઓક્સિજન ગ્રહણ કરે, બરાબર, એટલે હવાની અંદરથી પણ તત્વ મળ્યું। અને પાણી તો આપણે સિંચાઈમાં ઉપયોગ કરીએ જ છીએ। તો વનસ્પતિના આ જે 16 પોષક તત્વો છે ને એની આપૂર્તિ કેવી રીતે થાય એની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો સૌથી પહેલાં તો તેને હવામાંથી કાર્બન અને ઓક્સિજન આ બે મહત્ત્વપૂર્ણ તત્વો મળે છે, જે બંને તત્વો બહુ મહત્ત્વના છે। પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયામાં વનસ્પતિને કાર્બનની જરૂર પડે અને શ્વસનની પ્રક્રિયામાં વનસ્પતિ ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે। આપણે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા આગળ 6ઠું, 7મું, 8મું બધા ધોરણની અંદર ભણી ચૂકેલા છે, એટલે અત્યારે આપણે એની કોઈ વિશેષ ચર્ચા કરતા નથી। પણ આપણે એટલું જાણીએ છીએ કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયામાં સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં લીલી વનસ્પતિ એમાં રહેલા ક્લોરોફિલ દ્રવ્યની મદદથી વાતાવરણમાં રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું શોષણ કરે છે। હવે જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ કહીએ એટલે કાર્બન અને ઓક્સિજન બંને પ્રકારના વાયુઓનું સંમિશ્રણ એની અંદર થાય છે, ઉપયોગમાં થાય છે। અને આ જ વનસ્પતિ જ્યારે રાત્રિ દરમિયાન શ્વસનની પ્રક્રિયા કરે એટલે તે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરશે અને વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજનને ગ્રહણ કરે છે। આ જ રીતે વનસ્પતિને પાણીની અંદરથી H2O પાણીનું અણુસૂત્ર છે, એટલે એમાં ઓક્સિજન તો છે જ, પણ સાથે સાથે અન્ય એક પોષક તત્વ છે હાઇડ્રોજન। તો વનસ્પતિને પાણીની અંદરથી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન મળે છે। આમ ઓક્સિજનના સ્ત્રોત બે જગ્યાના થયા, એક હવામાંથી પણ મળે છે અને એક પાણીમાંથી પણ મળે છે। ઓકે, હવે અહીંયા આપણે એટલું તો ચર્ચા કરી લીધી કે જમીન અને પાણી એમાંથી બે મહત્ત્વના ઘટકો, કુલ 3 મહત્ત્વના ઘટકો થયા, પણ આ બંને ઘટકોમાંથી ઓક્સિજન તો મળે જ છે, પણ સાથે સાથે કાર્બન અને હાઇડ્રોજન પણ પોષક તત્વ તરીકે મળે છે। હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે વનસ્પતિના પાણી ક્યાંથી મળ્યું? તો સિંચાઈની વિવિધ પ્રકારની પદ્ધતિઓની અંદર આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। નદીનું પાણી, તળાવનું પાણી, સરોવરોનું પાણી, નહેર દ્વારા, કેનાલ દ્વારા વગેરે જુદા જુદા સ્ત્રોત દ્વારા આપણે આ પાણીને ભેગું કરીએ છીએ અને ખેતીની અંદર એ પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। એટલે કે આપણે સિંચાઈની અંદર પાણીનો ઉપયોગ ભરપૂર માત્રામાં કરીએ છીએ। ભરપૂર માત્રા એટલે જે તે પાકની જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને। કુલ 3 પોષક તત્વો આપણને બે માધ્યમમાંથી મળ્યા, એટલે હવે બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ છે કે સૌથી છેલ્લા નંબરનું જે માધ્યમ એટલે જમીનનું માધ્યમ જે થયું એ જમીનના માધ્યમની અંદરથી વનસ્પતિને 16 જાતના પોષક તત્વોમાંથી 13 પોષક તત્વો મળી આવે છે। આ 13 પોષક તત્વો એટલે તમને અહીંયા તમારી સ્ક્રીન ઉપર સંજ્ઞા દ્વારા જે દેખાય છે તે તત્વો નાઇટ્રોજન, મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, ઝીંક, બોરોન, મેંગેનીઝ, કેલ્શિયમ, કોપર, મોલિબ્ડેનમ, ક્લોરિન, આયોડિન વગેરે જેવા તત્વો। હવે આ જે 13 પોષક તત્વો છે ને એ 13 પોષક તત્વોનું શું માત્રા એક સરખી હોય છે? તો ના, આ 13 પ્રકારના પોષક તત્વોની માત્રા એક સરખી હોતી નથી। કેટલાક તત્વો વધારે માત્રામાં તો કેટલાક તત્વો ઓછી માત્રામાં જરૂરી હોય છે। અથવા તો એવું કહી શકાય કે વનસ્પતિની જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને કેટલાક તત્વો અત્યંત જરૂરી આવશ્યક તત્વો જેને આપણે બૃહદ અથવા તો ગુરુ પોષક તત્વો તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને કેટલાક તત્વો ગૌણ છે કે જે ઓછી માત્રામાં મળે તો પણ ચાલે, તો એવા તત્વોને આપણે લઘુ પોષક તત્વો તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે લઘુ પોષક તત્વો અને ગુરુ પોષક તત્વોની જ્યારે આપણે ડેફિનેશનની વાત કરીએ તો એની કોઈ વ્યાખ્યા ના આપી શકાય, પણ એના પ્રમાણના આધારે તો ભૂમિ એટલે કે જમીનમાંથી જે 13 પોષક તત્વો મળે છે એ 13 પોષક તત્વોની અંદરથી 6 તત્વો વધુ માત્રામાં જરૂરી છે। આ 6 તત્વો એટલે આપણે અહીંયા તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે તમને દેખાય છે તો એની અંદર જુઓ
ભૂમિની અંદરથી મળતા તત્વો, એમાં બૃહદ પોષક તત્વો અથવા તો ગુરુ પોષક તત્વો, તો એની અંદર નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને સલ્ફર, આ 6 પોષક તત્વો એ મુખ્ય પોષક તત્વો છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે 13માંથી આ 6 તત્વો તો એને વધુ માત્રામાં જરૂરી છે જ, અને એને મળવા જ જોઈએ. એ સિવાયના બાકીના જે તત્વો છે એને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વ અથવા તો લઘુ પોષક તત્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ લઘુ પોષક તત્વો એટલે આપણે જોઈએ છે તો ઝીંક, કોપર, મોલિબ્ડેનમ, ક્લોરિન, આયોડિન વગેરે જે તત્વો છે, બરાબર, એ તત્વો ગૌણ પોષક તત્વો અથવા તો લઘુ પોષક તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પોષક તત્વોની ઉણપ એના કારણે વનસ્પતિની પ્રજનન, વૃદ્ધિ, વિવિધ પ્રકારના રોગો સામેની સંવેદનશીલતા, એની વિવિધ દેહધાર્મિક પ્રક્રિયાઓ દરેક ઉપર અસર થતી હોય છે. હવે આ પોષક તત્વોની પૂર્તિ કેવી રીતે કરી શકાય એના વિશેની ચર્ચા, એટલે આપણે ખાતરનો ટૉપિકની શરૂઆત. તો આપણે ખાતરોની વાત કરીએ તો ખાતરો મુખ્યત્વે 2 પ્રકારના હોય છે. એક જૈવિક ખાતર એટલે કે કુદરતી ખાતર, અને બીજું રાસાયણિક ખાતર. હવે આપણે કુદરતી ખાતરની વાત કરીએ તો કુદરતી ખાતરની અંદર ઘણા બધા ખાતરો હોય, જેમ કે છાણિયું ખાતર, પ્રાણીઓના મળમૂત્ર વગેરેના માધ્યમથી આપણને જે ખાતર મળે છે એ ખાતરને આપણે છાણિયું ખાતર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે સેન્દ્રિય ખાતર. તો સેન્દ્રિય ખાતર કઈ રીતે? તો સેન્દ્રિય ખાતરની અંદર વિવિધ પ્રકારના જૈવિક પદાર્થોના આધારે આપણે એને તૈયાર કરીએ છીએ. એમાં લીલું જૈવિક ખાતર અને કમ્પોસ્ટ ખાતર એમ 2 પ્રકારોમાં એને વિભાજિત કરવામાં આવે છે. સેન્દ્રિય ખાતરની અંદર કાર્બનિક ઘટકોની માત્રા વધારે માત્રામાં હોવાથી ભૂમિને અથવા તો એવું કહી શકાય કે ખેતીલાયક ભૂમિને કાર્બનિક પદાર્થો ઉમેરાવાથી વધુ ફળદ્રુપ કરી શકાય છે. એમાં રહેલા જે કાર્બનિક ઘટકો છે તે ભૂમિના બંધારણમાં સુધારો કરી શકે છે અને રેતાળ જમીન જે હોય એની જલ સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો કરે. આ ઉપરાંત કોઈ જગ્યાએ કાર્બનિક પદાર્થોની વધુ માત્રા પાણીના નિકાલની અંદર પણ મદદરૂપ થતી હોય છે. એટલે એના કારણે કોઈ એક જ જગ્યાએ પાણી વધારે માત્રામાં એકત્રિત થતું હોય તો તે અટકાવી શકાય છે. સેન્દ્રિય ખાતરની અંદર આપણે વિવિધ પ્રકારના જૈવિક કચરાનો ઉપયોગ જ કરતા હોઈએ છીએ. ખેતરની અંદર આપણે આ બધા પ્રકારનો કચરો જમા કરીએ અને તેનું પુનઃચક્રીયકરણ થાય, એટલે તેની અંદર આપણે આ ખાતરો રૂપાંતરિત પામે અને તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. પર્યાવરણને થતું નુકસાન પણ અટકાવી શકાય છે. સેન્દ્રિય ખાતરના આટલા બધા ફાયદાની સામે એનો ગેરફાયદો એક જ છે કે આ ખાતરોથી જમીનની અંદર જેટલા પણ પોષક તત્વોની જરૂર છે તે પોષક તત્વો બધા પૂરતા પ્રમાણમાં આપણે આપી શકતા નથી. હવે આ ખાતરોની બનાવટ કયા પ્રકારની હોય તેના વિશેની આપણે સમજૂતી મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ છીએ કમ્પોસ્ટ અથવા તો કમ્પોસ્ટ અને વર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતર. હવે આપણે સૌથી પહેલાં વાત કરીએ છીએ કમ્પોસ્ટ. તો પશુઓના જે મળમૂત્ર હોય એટલે કે છાણ હોય, પશુઓ દ્વારા ત્યજી દેવામાં આવેલો ચારો એટલે કે તેમનો ખોરાક હોય, જે લીલું શાકભાજીના છાલ, છોતરા, લીલો ઘાસચારોથી વગેરે દરેક વસ્તુ હોય. આ ઉપરાંત અન્ય ઘરગથ્થુ જે કચરો, નકામું ફેંકી ગયેલું નીંદણ, ફેંકી ગયેલા જે વિવિધ ઘટકો જે હોય એ બધા ઘટકોને આપણે કોઈ એક ખાડાની અંદર મૂકીને તેમને સડવા દેવામાં આવે છે. તો આ જે પ્રક્રિયા જે છે ને એને કમ્પોસ્ટીકરણ અથવા તો કમ્પોસ્ટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વનસ્પતિના કચરા અને પ્રાણીઓ દ્વારા ત્યજી દેવાયેલો આ જે પદાર્થ છે એ પદાર્થોનું અળસિયા દ્વારા વિઘટન થાય, અને અળસિયા દ્વારા વિઘટન થતો આ જે ખાતર છે અથવા તો આ કમ્પોસ્ટ જે છે એને વર્મી કમ્પોસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિઘટનની ક્રિયાથી તૈયાર થતું કમ્પોસ્ટ કાર્બનિક પદાર્થ અને પોષક દ્રવ્યોથી ભરપૂર એટલે કે સમૃદ્ધ હોય છે. આ ખાતરનો ફાયદો એટલો કે જમીનની ફળદ્રુપતા તો વધારે, અને જમીનમાં ગમે તેટલી માત્રામાં તમે ઉમેરો તો જમીનને એનાથી કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચતું નથી. બીજા નંબરે આવે છે લીલું જૈવિક ખાતર. હવે લીલું જૈવિક ખાતર એટલે શું? તો લીલા જૈવિક ખાતરની અંદર આપણે ખેતરની અંદર શણ અથવા તો કુંવાર અથવા તો કેટલીક ચોક્કસ પ્રકારની જે કઠોળ વર્ગ જેવી જે વનસ્પતિ છે ને એને પહેલાં ઉગાડવામાં આવે છે. ઉગાડ્યા પછી આ વનસ્પતિ ઉપર પુષ્પનું જ્યારે અંકુરણ થાય ને એ પહેલાં એને ફરીથી હળ ચલાવીને ખેતરની ભૂમિની અંદર જ પાછું ભેળવી દેવામાં આવે. એટલે સમજો અહીંયા
કે આપણે પહેલાં પાક ઉગાડવાનો છે, પાક ઉગાડ્યા પછી એને એ જ પાકને એ જ ખેતરની અંદર હળ ચલાવીને પાછો ખેતરમાં મિશ્ર કરી દેવાનો છે. અને ત્યારબાદ આ જે જમીનની અંદર દટાઈ ગયેલી જે વનસ્પતિવાળો જે ભાગ છે એને 4 થી 6 અઠવાડિયા સુધી, એટલે કે એપ્રોક્સિમેટલી મહિનાથી 1.5 મહિના સુધી વિઘટન થવા દેવાનું છે. આ વિઘટન થતાં અંતે તે જૈવિક ખાતરમાં ભળી જાય છે. લીલા જૈવિક ખાતરની અંદર આપણને ભૂમિની પૂરતી માત્રામાં નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ મેળવવામાં મદદરૂપ થતું હોય છે. તો આ થયા આપણે 2 કુદરતી પ્રકારના ખાતરના. પણ હવે એક વસ્તુ આપણે સમજીએ કે આપણે જે આ કુદરતી ખાતરો જેમ કે કમ્પોસ્ટ, વર્મી કમ્પોસ્ટ કે સેન્દ્રિય ખાતર કે લીલું જૈવિક ખાતર વગેરેનો જેટલી માત્રામાં ઉપયોગ કરીએ જમીનને કોઈ નુકસાન ન થતું એ આપણો એક સૌથી મોટામાં મોટો ફાયદો. પણ સામે જમીનને પૂરતી માત્રાની અંદર બધા જ પ્રકારના જે પોષક તત્વો આપણે આગળ ભણી ગયા કે કુલ 13 જાતના પોષક તત્વોની જરૂર છે, તો બધા પોષક તત્વો મળતા નથી. તો આ પોષક તત્વોની આપૂર્તિ કરવા માટે આપણે આવા જૈવિક ખાતરો અથવા તો કુદરતી ખાતરની સાથે રાસાયણિક ખાતરોનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે રાસાયણિક ખાતરો મોટે ભાગે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ વગેરે ઘટકો યુક્ત હોય છે, એટલે જેના કારણે સીધા આ ઘટકો તો જમીનમાં પ્રાપ્ત થઈ જતા હોય છે. આ ઉપરાંત આ ત્રણેય ઘટકોનું સંયુક્ત બનેલું ખાતર જેને આપણે જટિલ ખાતર તરીકે ઓળખીએ છીએ તે ખાતરનો પણ ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. આ ખાતરના લાભ એ છે કે તેનાથી બધા ઘટકો પૂરતી માત્રામાં મળી રહે છે અને વનસ્પતિની વૃદ્ધિ પણ સારી એવી કરી શકાય છે અથવા તો થઈ શકે છે. પણ તેના આ એક લાભની સામે એના ગેરલાભ પણ અનેક છે. જેમ કે સૌથી પહેલાં તો આ ખાતરો આર્થિક રીતે આપણને પોસાય તેવા નથી હોતા, બધા ખેડૂતોને પોસાતા નથી, તે પ્રમાણમાં મોંઘા હોય છે. પછી જ્યારે તમે સિંચાઈની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો ને તો આ રાસાયણિક ખાતરો ધોવાઈ જતા હોય છે અથવા તો ધોવાઈ જવાનો ડર હોય છે, એટલે એના કારણે જમીનને પૂરતી માત્રામાં આ ખાતરો આપણે આપી શકતા નથી. આ ખાતરોનો જો જરૂર કરતાં વધુ માત્રામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેનાથી જમીનની ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય છે અને વારંવાર આ ખાતરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો જમીનની અંદર જે અળસિયા કે એના જેવા સૂક્ષ્મ જે જીવો છે એ જીવોના જીવનચક્રની અંદર પણ અવરોધ ઊભો થાય છે અને જેના કારણે આ અળસિયાઓના કારણે જે જમીનની ફળદ્રુપતામાં સીધો વધારો થતો હોય છે તે વધારો પણ જોખમાય છે. તો આ થઈ આપણે ખાતરની વાત. એટલે જમીનની ફળદ્રુપતાને ટકાવી રાખવા માટે સેન્દ્રિય ખાતર એટલે કે કુદરતી ખાતર અને રાસાયણિક ખાતર બંને પ્રકારના ખાતરોનો ઉપયોગ અનિવાર્ય તો હોય છે. આ ઉપરાંત આપણે વિવિધ પ્રકારના જે કહી શકાય ખાતરોના ઉપયોગથી પાકની જે પદ્ધતિઓ છે એટલે કે ખેતી કરવાની જે પદ્ધતિઓ છે એ પદ્ધતિઓની અંદર પણ આપણે થોડા ફેરફારો કરી શકીએ છીએ. જેમ કે આપણે મિશ્ર પાક ઉછેર પદ્ધતિ. મિશ્ર પાક ઉછેર પદ્ધતિ એટલે શું? તો એક જ ખેતરમાં એક સાથે 2 અથવા 2 થી વધારે પાક ઉછેરવાની જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે મિશ્ર પાક ઉછેર પદ્ધતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભારતની અંદર ખેડૂતો મોટે ભાગે હવે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા થયા છે. નહીં તો આપણે ભારતની અંદર એક જાતની ટ્રેડિશનલ ખેતી જ થતી હતી કે સિઝનમાં એક જ પાક લેવાનો અને એ પાક પણ જો કોઈ આકસ્મિક કારણોસર નુકસાન થાય તો ખેડૂત રસ્તે રજળી પડતો હતો અને એના કારણે ભારત જેવા દેશની અંદર ખેડૂતોની આત્મહત્યા કરવાના બનાવો પણ વધી જતા હતા. ભારતની અંદર આ જે મિશ્ર પાક ઉછેર પદ્ધતિ છે તો એની અંદર 2 જુદી જુદી સિઝનના પાકને લેવામાં આવે, જેમ કે ઘઉં અને ચણાને સાથે લેવાના, મગફળી અને સૂર્યમુખી બંને તેલીબિયા છે. આવી જ રીતે કપાસ અને એની સાથે તમે મગ લઈ શકો છો. મકાઈ હોય તો મકાઈની સાથે તમે અડદનો પાક લઈ શકો છો. ઘઉંની સાથે તમે રાઈ લઈ શકો છો. બાજરી હોય તો બાજરીની સાથે તમે તુવેર જેવા પાક પણ લઈ શકો છો. આમ 2 અલગ અલગ પ્રકારના પાક લેવાના કારણે ખેતીની અંદર નુકસાન થવાની સંભાવના ઘટી જાય છે. કારણ કે જો કદાચ કોઈ અગમ્ય કારણોસર કોઈ એક પાકનો નાશ થાય તો બીજા પાકના ઉત્પાદનથી આપણી એટલે કે ખેડૂતોની જે આશા જે છે આર્થિક રીતે પગભર થવાની તે જીવિત રહી શકે છે. અન્ય એક પદ્ધતિ જે છે જેને આપણે આંતરપાક ઉછેર પદ્ધતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આંતરપાક ઉછેર પદ્ધતિની અંદર આપણે વિવિધ પ્રકારના જે કહી શકાય કે પાક જે હોય એને એકાંતરે આવેલ
એટલે કે એક આખી લાઈન એક પાકની હોય તો બીજી લાઈન બીજા પાકની હોય. ધારો કે સોયાબીન અને મકઈ એ બંનેને સાથે લઈ શકાય, બાજરી અને ચોળા એ બંનેને સાથે લઈ શકાય. આ પદ્ધતિની અંદર પાકની પસંદગી આપણે એ રીતે કરીએ છીએ કે એક દ્રવ્યના પોષક દ્રવ્યોની આવશ્યકતાઓ અને બીજા દ્રવ્યના જે પોષક દ્રવ્યો છે બંને એકબીજાના દ્રવ્યો ઉપયોગ કરી શકે, એની વચ્ચે અંદર કોઈ સ્પર્ધા સંભવ બની શકે નહીં. એનો લાભ એ થાય કે બંને પાકનું ઉત્પાદન સારું મેળવી શકવામાં આપણે સફળ થઈએ છીએ અને એક પ્રકારના પાકની બધી વનસ્પતિ જંતુ અથવા રોગોના ફેલાતો આખી જમીનમાં ફેલાતો અટકાવી શકે છે. આપણે અન્ય એક પદ્ધતિ પાકની ફેરબદલી એને પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ કે પાકની ફેરબદલીમાં આપણે પૂર્વ આયોજિત કાર્યક્રમ અનુસાર એક ખેતરમાં ક્રમવાર વિવિધ પ્રકારનો પાક ઉગાડીએ તેને પાકની ફેરબદલી કહેવાય. પાકની ફેરબદલી આપણે એના જે તે પરિપક્વતાના સમયગાળા ઉપર નિર્ભર હોય છે. જેમ કે જો પાકની ફેરબદલી 1 વર્ષ માટે કરીએ તો તમે મકાઈ અને રાઈને સાથે ઉગાડી શકો અથવા ઘઉંની સાથે ડાંગર લઈ શકો. જો 2 વર્ષ માટેની ફેરબદલી કરો તો મકાઈ રાઈની સાથે શેરડી અને મેથીનો ઓપ્શન પણ વિચારી શકાય. મકાઈની સાથે બટાટા અને વટાણાનો ઓપ્શન પણ તમે વિચારી શકો છો. ધારો કે તમે 3 વર્ષ માટેની પાકની ફેરબદલી કરો તો ડાંગર, ઘઉં, મગ આ જ રીતે રાઈ, શેરડી વગેરે ઉપરાંત કપાસ, જવ, શેરડી, વટાણા, મકાઈ, ઘઉં વગેરે પણ તમે મેળવી શકો છો. તો આ રીતે તમે પાકની વિવિધ પ્રકારની આધુનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને પણ તેની ઉત્પાદન વધારી શકો છો. હવે આપણે સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો આવે છે પાકની વિવિધ પદ્ધતિ અને ખાતરો બાદ સિંચાઈની પદ્ધતિ. તો સિંચાઈના ભારત જેવા દેશની અંદર કયા કયા પ્રકારના સ્ત્રોત અવેલેબલ છે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. હવે જ્યારે સિંચાઈની વાત કરીએ ને તો ભારત જેવા દેશની અંદર મોટાભાગનું ખેતીનો જે આધાર છે એમાં સિંચાઈ માટે આપણે વરસાદ ઉપર આધારિત ખેતી કરીએ છીએ. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સમયસર વર્ષા ઋતુ આવે અને પૂરતા માત્રામાં વરસાદ પડે એની ઉપર ખેતી નિર્ભર હોય છે. પણ ઘણી વખત વરસાદની અનિયમિતતા અથવા તો ઘણી વખત જરૂર કરતાં વધુ વરસાદ, ઘણી વખત અનાવૃષ્ટિ એના કારણે સુકાળ પડી જાય એટલે કે દુકાળ પડવાની અવસ્થા રહે, શુષ્ક વાતાવરણ થઈ જાય અને પાકની વૃદ્ધિ નિયત સમયગાળામાં થઈ શકતી નથી. તો વરસાદની સાથે સાથે આપણે સિંચાઈના બીજા કેટલાક ઓપ્શન પણ વિચારી રાખવા પડે છે. જેમ કે આપણે સિંચાઈ માટેની ભારતની અંદર જે અન્ય પદ્ધતિઓ આપણે જે વિચારેલી છે એની અંદર આપણે સિંચાઈ માટે ઉપલબ્ધ જે પાણીના સ્ત્રોત છે ને એના માધ્યમથી જ તો સિંચાઈ માટે ભારતમાં કયા કયા પાણીના સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ છે. તો સૌથી પહેલાં તો નદીઓ, તળાવો, સરોવરો, કૂવાઓ વગેરે. કૂવાઓની અંદર પણ આપણે 2 પ્રકારના કૂવાની ચર્ચા વિચારી શકીએ. એક તો ખોદેલા કૂવા, જમીનની અંદર ખોદીને બનાવેલા હોય કે જેમાં ભૂમિગત જે પાણી હોય એ પાણી વિવિધ પ્રકારના સ્તરોની અંદર એકત્રિત કરવામાં આવે અને તેને સીધું તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આવે છે ટ્યુબવેલ. ટ્યુબવેલ એટલે તમે ઊંડા જે જળ સ્ત્રોત હોય એને તમે પાઇપ ફિટિંગની મદદથી, એટલે કે ટ્યુબવેલ જેને કહેવાય કે એને પાઇપ દ્વારા પાઇપને ડ્રીલ કરી દો છો ને એમાંથી તમે પાણી ખેંચો છો. ત્યાર ઉપરાંત અન્ય જે ઓપ્શન છે એમાં નહેરોનો પણ ઓપ્શન છે કે નહેરોની અંદરથી પણ આપણે સિંચાઈ માટેનું મોટું એક વ્યાપક તંત્ર વિકાસ કરી શકીએ છીએ. વિવિધ પ્રકારના જળાશયોમાંથી આવતું પાણી જ હોય છે. નહેરોની અંદર પાણી ક્યાંથી આવે તો નદીઓ અથવા તો મોટા મોટા જળાશયોમાંથી જ પાણી આવે અને એમાં મુખ્ય નહેરમાંથી વિવિધ પ્રકારની શાખાઓ, ઉપશાખાઓ વિભાજિત થઈને ખેતરો સુધી પાણી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન આપણે કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત નદીના પાણીને ઉંચકવાની, જેના આપણે રિવર લિફ્ટ સિસ્ટમ RLS તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, કે જે વિસ્તારોમાં જળાશયોમાંથી ઓછું પાણી મળે અને એના કારણે નહેરની અંદર પાણીનો પ્રવાહ અનિયમિત અથવા તો અપૂરતો હોય તો એ સ્થાને તમે પાણીને ઊંચે લઈ જવા માટેની પ્રણાલી સ્થાપિત કરી શકો છો. નદી કિનારે આવેલા જે ખેતરો છે એ ખેતરોમાંથી સિંચાઈ માટે નદીમાંથી સીધું પાણી પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ જ રીતે તળાવો, એમાં નાના નાના વિસ્તારોમાં વહેતા જે પાણીનો સંગ્રહ હોય તો એની અંદર પણ આપણે આવા તળાવો વિકસિત કરી શકીએ છીએ. કૂવાઓની રચના કરી હોય તો કૂવાઓની અંદરથી પણ પાણી આપણે લઈ શકીએ છીએ અને પાકને આપી શકીએ છીએ. અને આ ઉપરાંત એક વસ્તુ અહીંયા સમજવા જેવી છે કે પાણી વિવિધ પ્રકારનો જે પાક હોય ને એ પાકને અનુલક્ષીને આપણે પાણી આપવાની પ્રક્રિયા કરીએ. આધુનિક કેટલીક પદ્ધતિઓ સિંચાઈની વિકસાવી શકીએ, જેમ કે ફુવારા પદ્ધતિ છે, ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ છે.
આ બધી પદ્ધતિઓથી શું થાય છે કે પાણી જે બેફામ રીતે બગાડ થતો હોય છે એ બગાડ આપણે અટકાવી શકીએ છીએ અને જે તે પાકને જેટલી માત્રામાં જરૂર છે એટલું જ પાણી આપણે એને પૂરતી માત્રામાં મળી શકે એવી વ્યવસ્થાઓ પણ કરી શકીએ છીએ. તો આમ સિંચાઈના વિવિધ પ્રકારના સ્ત્રોતથી આપણે પૂરતી માત્રાની અંદર પાકને પાણી આપી શકીએ છીએ અને પૂરતી માત્રામાં જ્યારે પાકને પાણી મળે એટલે એના કારણે આપણે જે કોઈ ઉત્તમ પાકની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. આપણે ખેતી માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ ચોક્કસ કરીએ, પણ આ વિવિધ પદ્ધતિઓની અંદર પણ જો પૂરતી માત્રામાં પાણી અથવા તો જરૂર જેટલું જ પાણી આપણે આપવામાં સફળ ના થઈએ તો તે પાક આપણે પૂરતી માત્રામાં મેળવી શકતા નથી અથવા તો આપી શકતા નથી. તો ઘણી બધી એવી મહત્ત્વની વસ્તુઓ છે કે જેને આપણે ખાસ સમજવી જોઈએ. અને તમારી સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અલગ અલગ પ્રકારના જે ચિત્રો અહીંયા જે બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, બધા ચિત્રો અહીંયા પ્રતિકાત્મક ચિત્રો તરીકે છે, પણ એ ચિત્રો ઉપરથી તમે બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકો છો કે ભારતની અંદર અથવા તો ભારત જેવા વિશાળ દેશની અંદર ખેતીવાડી માત્ર ભારતમાં નહીં, આજની તારીખે દુનિયાનો આધુનિકમાં આધુનિક દેશ પણ હશે ને, જો ત્યાં આગળ ખેતીવાડી નહીં હોય તો તેને મોટાભાગનું જે અનાજથી લઈને જીવન જરૂરી વસ્તુઓ છે ને અત્યંત ઊંચી કિંમતે બહારના દેશોમાંથી આયાત કરવાની જરૂર પડે છે. સરેરાશ કોઈપણ દેશની આર્થિક જે પરિસ્થિતિ જે છે ને એની ખેતીવાડી ઉપર બહુ નિર્ભર રહેતી હોય છે. ભારત જેવો દેશ પણ આજની તારીખે કદાચ 65 થી 70% ખેતી ઉપર જ લગે છે અને એટલા માટે જો એની અંદર થોડીક આધુનિક પદ્ધતિઓનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો આપણે વધુ સારી માત્રામાં અને વધુ ઈચ્છિત કહી શકાય એવો પાક અને શ્રેષ્ઠ માત્રામાં આપણે મેળવી શકીએ છીએ. આપણે જે ખેતીની અંદર પાણી આપવા માટેની જે વિવિધ પદ્ધતિઓ છે એ વિવિધ પદ્ધતિઓ પણ હવે ધીરે ધીરે પ્રચલિત બનવા મળી છે, જેમ કે ફુવારા પદ્ધતિ. તો ફુવારા પદ્ધતિમાં અહીંયા તમને જે આકૃતિમાં દેખાય છે કે દર થોડા અંતરે પાઇપોના ફિટિંગ કરી અને તેમાં ફોર્સફુલી જે પાણી આવતું હોય તો એની જે નોઝલ હોય એ નોઝલ સતત ગોળ ફર્યા કરે અને અમુક ચોક્કસ મર્યાદિત વિસ્તારને કવર કરી લે છે. તો આ રીતે આપણે ફુવારા પદ્ધતિથી અમુક ચોક્કસ મર્યાદિત વિસ્તારમાં પાકને પાણી આપી શકીએ છીએ. આવી રીતે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.